حسینہ ہوا آقا ہوا محمدہ ہوا حسینہ ہوا حسینہ ہوا حسینہ. سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا اور یزید امام حسین علیہ السلام کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے تقریباً 50 سال گزر چکے تھے اور پوری دنیا میں ہر طرف فتنہ فساد برپا ہو چکا تھا. 61 ہجری میں یزید نے کربلا کا میدان سجایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا. مگر ایسا کیا ہوا کہ واقعہ کربلا پیش آیا؟ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں شہید کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام باتیں بتاؤں، تو برائے کرم یہ ویڈیو پوری دیکھیں. مجھے تو آپ جانتے ہیں، میں ہوں فریحہ بختاور. خلافت کے 30 سال کا دور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ختم ہو چکا تھا اور بادشاہت کا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر شروع ہوا. 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے اقتدار سنبھالا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ولی عہد ماننے سے انکار کیا. اسی وجہ سے یزید چاہتا تھا کہ کسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کوئی خلافت کا اعلان کر دے اور تمام حجاز کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میرے خلاف نہ کھڑے ہو جائے. اسی وجہ سے یزید چاہتا تھا کہ اپنی بادشاہت کو برقرار رکھا جائے اور کسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان سے بیعت لی جائے. چنانچہ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کی خبر دی. اس پیغام کو لے کر ولید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ یزید کی بیعت کی جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی ہمراضی کی اور ساتھ میں فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اور میرا خاندان قلبی طور پر کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم یزید جیسے ایک شرابی زانی انسان کی بیعت کریں. اور دوسری بات یہ تھی کہ یزید کا بادشاہ بننا خلاف قانون تھا، اس کا طریقہ کار خلفائے راشدین کے خلاف تھا. اس واقعے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے. مکہ کے لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور آپ کے خط پر بیعت کرنا چاہیے. جب اس بات کا علم کوفہ والوں کو ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے اور کہا کہ آپ کوفہ آ جائیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ والوں کی محبت دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ کوفہ کے حالات معلوم کیے جائے. اس لیے انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لوگوں کی بے وفائی کا پتہ تھا، لیکن یزید کی بادشاہت کو ختم کرنے، کیونکہ یزید اسلام کے لیے بہت خطرناک تھا، اس لیے کوفہ والوں کو اپنے ساتھ ملانا انتہائی ضروری تھا. اس لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ
यजीद के साथ बैत कर ली और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ बगावत कर ली। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने मुस्लिम बेअकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। अब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम खानदान के लोगों से मशवरा किया। कुछ लोगों ने कहा कि वापस चलते हैं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार सोचा कि वापस ही चलते हैं, मगर अहले बैत के मशवरे के बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा का सफर दोबारा शुरू कर दिया, क्योंकि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचाना चाहते थे। और बिल आखिर चलते चलते हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में पहुंच गए। ये मुहर्रम हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। वहाँ पहुँच कर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी से पूछा ये कौन सी जगह है? जवाब मिला कि ये करबला का मैदान है। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि यही वो मैदान है जहाँ मुझे और मेरे खानदान वालों को दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी और हमें शहीद कर दिया जाएगा। इन्हीं दिनों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को आग में अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत की खुशखबरी सुनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर हाथ रखा और दुआ फरमाई कि ए अल्लाह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सब्र जमील अदा फरमा। इन्हीं दिनों इब्न जियाद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक खत लिखा और खत में लिखा कि यजीद की पैरवी करे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत को पढ़कर पढ़ दिया और सफीर से कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। जब ये बात इब्न जियाद को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने तमाम लश्कर इकट्ठे किए और इन तमाम लश्करों को सिपहसालार उमर बिन साद को बना दिया। चुनांचे उमर बिन साद तमाम लश्कर लेकर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से जंग लड़ने मैदान करबला पहुंचा। इस लश्कर की तादाद 22,000 थी। जब ये लश्कर दरिया फरात के किनारे पर पहुंचा तो इन्होंने दरिया फरात पर सबसे पहले कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान पर पानी बंद कर दिया गया। दूसरी तरफ हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम खेमों को करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे एक खंदक को दी गई और उस खंदक को लकड़ियों से भर दिया गया। चुनांचे रात के वक्त हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खानदान को और तमाम सहाबा को भी इकट्ठा किया और उनसे फरमाया कि अगर आप में से कोई जाने जाता है तो चले जाए, क्योंकि कल हमारा दुश्मन से मुकाबला है और यजीदी हमारे खून के प्यासे है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कयामत के रोज आप लोगों के लिए अपने नाना से शहादत का मर्तबा लूंगा। जब इसी रात चराग रोशन कर दिए गए तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उनके खानदान वालों में से कोई भी उनको छोड़कर नहीं गया था और तमाम लोगों ने कहा कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे 9 मुहर्रम की सारी रात हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने इबादत में गुजारी और 10 मुहर्रम उल हराम की सुबह यजीद के लश्कर ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमों के सामने पड़ाव डाला। चुनांचे 10 मुहर्रम उल हराम को इब्न जियाद की फौज ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खेमों पर हमला कर दिया और 50 से ज्यादा लोगों को, जिसमें हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, औरतें और नन्हे अली असगर भी शामिल थे, वो बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और आखिरकार जब हुसैन रजी अल्लाह